This is my fifth class. In the last class, I have talked about the number of atoms present per unit cell on the average for primitive unit cells. Now we are now still having to find the number of atoms that are present on the average per unit cell for the body-centered and the face-centered and the end-centered unit cells. This number of atoms present per unit cell on the average is represented by a symbol Z. So Z is the number of atoms per unit cell on the average in a crystalline lattice, crystalline solid. Now, for a body-centered unit cell, here in the book they are talking about body-centered cubic, but any body-centered unit cell will have the same number of atoms per unit cell, which is 2. I am telling it before. Okay, now why it is 2? Why is Z is equal to 2 for body-centered unit cells, such as body-centered cubic unit cells? Let us say that the 8 corners at the of the unit cell, 8 corners of the unit cell are again in body-centered also occupied by one constituent particle each. Every corner, प्रत्येकটো corner body-centered unit cellৰ হওক যিকোনো ইউনিট চেলৰে হওক প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰ এটম 8টা কৰ্নাৰ এটমৰ প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰ এটম is occupied by one constituent particle such as atom, molecule or ion. গতিকে এই আৰু আমি এইটো গম পাইছিলোঁ যোৱাবাৰ যে কৰ্নাৰত থকা এই 8টা কৰ্নাৰত থকা প্ৰত্যেকটো এটম, আয়ন বা মলিকুল শ্বেয়াৰ্ড হৈ আছে 8টা ইকুইভেলেণ্ট 8টা একে ধৰণৰ ইউনিট চেলৰ মাজত। কৰ্নাৰত থকা এটমটোৰ এটা ফালে আমাৰ গিভেন ইউনিট চেলটো আছে, তাৰ সোঁফালে বাওঁফালে তলফালে ওপৰফালে চবফালে আৰু ইউনিট চেল আছে। তেনেকৈ 8টা ইউনিট চেলৰ মাজত প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰ এটম বা আয়ন বা মলিকুল শ্বেয়াৰ্ড হৈ আছে। গতিকে 8টা আমি ইয়াতো প্ৰিমিটিভ ইউনিট চেলত হোৱাৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো প্ৰত্যেকটো কৰ্নাৰ এটমৰ পৰা আমাৰ এটম, আয়ন বা মলিকুলৰ অৰ্থাৎ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰ will have only 1/8 of the atom, ion or molecule from each corner. However, there are 8 corners of the unit cell. So each of these, so for the total 8 corners, all the corner atoms or ions, etc., the number of constituent particles, atoms or ions, etc., number of constituent particles per unit cell will be 8 corners multiplied by 1/8 for each corner. Accordingly, 8 into 1/8 is equal to 1. So here in this book, they are talking about only, they are for simplicity, they are assuming that there is only atom at the corner. However, at the corner there may be atom, ion or molecule as is the case. Now, এই কৰ্নাৰ বিলাকৰ পৰা আমি পালো 8টা কৰ্নাৰৰ পৰা কিমানটা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল পাৰ ইউনিট চেল থাকিব। 8টা কৰ্নাৰৰ প্ৰত্যেকটোৱে 1/8 কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব, 1/8টা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। গতিকে ফ্ৰম 8টা কৰ্নাৰৰ পৰা 8 into 1/8 is equal to 1 constituent particle such as atom will be obtained. However, the body center of an unit cell is not shared with other unit cell. Body center to unit cell to ekebare center ot thake. He karone that body center or body center ot thaka constituent particle to atom, ion ba molecule hetu okol এই
unit cell tour nijore, it's of its own only. It's not shared with other unit cells. Accordingly, the body centered constituent particle, atom, ion, or molecule at the body center contributes one constituent particle. গতিকে কৰ্ণাৰৰ পৰা 8 into 1/8 is equal to 1 আহিলে আৰু body centeৰৰ পৰা 1 itself আহি গ'ল. গতিকে how many total number of constituent particles on the average are there in per unit cell? It is 1 plus 1, or 8 into 1/8 plus 1 is equal to 2. There are 2 constituent particles per unit cell on the average in a body centered lattice. এইবাৰ body center to হৈ গ'ল আমাৰ. এইবাৰ face centered unit cell মন কৰা. ইয়াতে কিউবিক face centered cubic FCC unit cellৰ কথা কৈছে. কিন্তু আমি যিকোনো face centered unit cellত একেটা number of atoms per unit cell, একেটা Z value পোৱা যাব. এতিয়া এই face centered unit cellত এই Z value টো হয় প্ৰথমতে মনত ৰাখা, Z value becomes number of atoms per unit cell becomes 4, 4 হয়. এইটো কেনেকে হয় চাওঁ. face centered unit cellতো আগৰ নিচিনাকৈ there are 8 corners of the unit cell and each corner have one constituent particle, atom, ion, or molecule. গতিকে 8 corners or পৰা 8 into 1/8 is equal to 1 atom, ion, or molecule, 1 constituent particle আহিব. গতিকে from the 8 corners, again in face centered unit cell also, from the 8 corners there will be contribution of 1 constituent particle per unit cell. এইবাৰ face centerত থকা atoms, ions, or molecule বিলাক additionally কিমানটা constituent particle, atoms, ions, or molecules কিমানটা how many দিব সেইটো আমি মন কৰোঁ. face center কিমানটা আছে চোৱা. এটা কিউবিক বা যিকোনো ধৰণৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট চেল এটাত আমি কিমানখন ফেচ আছে এইটো ছবিত চাব পাৰা, নিজে মনেৰে ভাবিব পাৰা. whatever way you will find that there are 6 faces. কিউব এটাৰ ওপৰ তল আৰু বাওঁফাল সোঁফাল সন্মুখ পিছ তেনেকৈ there are 6 faces of the unit cell. face means 6 face মানে planes of the cubic unit cell. There are 6 faces. এতিয়া ফেচ বিলাকৰ চেণ্টাৰত এটা এডিশ্যনেল এটম, আয়ন বা মলিকুল থাকে. এই এটা কথা মন কৰিব লাগিব, মাজত থাকে বুলি যে কৈছে, মাজত মানে গোটেই এটমটো মাজত এটা পইণ্ট হিচাপে থাকে নেকি? নহয়. এটমটোৰ এটম, আয়ন বা মলিকুলছৰ চেণ্টাৰটোহে এট দ্য মিডল অফ দ্য ফেচ থাকিব. ইয়াত তাৰমানে বুজাইছে. বা কৰ্ণাৰত এটা এটম থাকে, তাৰমানে হ'ল কৰ্ণাৰত এটম, চায়েন্সৰ মলিকুলৰ চেণ্টাৰটো থাকিব. এটম, চায়েন্সৰ মলিকুলৰ এটা ফাইনাইট চাইজো আছে, সেইটো আমি পিছলৈ আহিম. এই ছবিবিলাকত দেখা গৈছে যে এটম, চায়েন্সৰ মলিকুলছ আৰ নট স্মল, নট পইণ্টছ এণ্ড নট স্মল অলছ', নট ভেৰি স্মল অলছ'. সেইবিলাক ইমানখিনি ডাঙৰ হয় যে তাৰ নেইবাৰিং এটম, চায়েন্সৰ মলিকুলৰ লগত সেইটো টাচ কৰি থাকে. ছবিবিলাকত এই বল শ্বেপড ছবি যিটো দেখা গৈছে সেইটো পৰা বুজা গৈছে. আৰু আমি যিখন কিউবৰ ছবি এটা দেখিলোঁ, কিউবৰ ছবিৰ মাজত সৰু সৰুকে দেখুৱাইছে, সেইটো এটা জাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ডায়েগ্ৰাম যে ক'ত আছে, চেণ্টাৰটো ক'ত আছে সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে. সেইটো এটা চিম্প্লিফাইড ডায়েগ্ৰাম. একচুৱেলি এটম, চায়েন্সৰ মলিকুলছবিলাক ইমান ডাঙৰ হয় যে ইউনিট চেলটোৰ বেছিভাগ ঠাই, মেজৰিটি ঠাই সেইবিলাকে কভাৰ কৰি ৰাখে. আৰু নেইবাৰিং এটম, চায়েন্স এণ্ড মলিকুলছ আৰ টাচিং ওৱান এনাডাৰ. এইবাৰ আমি আকৌ আগৰ কথালৈ আহোঁ যে ফেচ চেণ্টাৰৰ পৰা কিমানটা এটম, চায়েন্স বা মলিকুলছ আহিব. এতিয়া there are 6 phases and the atom, ion or molecule, a constituent particle at each phase, at the center of each phase. এই ছখন ফেচৰ চেণ্টাৰ, এখন ফেচৰ one of the face আমি কনচিডাৰ কৰোঁ,
তাৰে চেণ্টাৰত থকা এটমছ আয়নছ বা মলিকুলছটো let us see how many among how many unit cells it will be shared. আমি যেটো ইউনিট সেলৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছো গিভেন ইউনিট সেলৰ এখন ফেসৰ চেণ্টাৰৰ কনসিডাৰ পাৰ্টিকলটো other than that unit cell a neighboring unit cell sharing that phase will also share the atom ion or molecule. Exactly speaking there will be unit cells to all the sides, and this unit cell constituent particle at the center of one phase will be shared between two unit cells which are on two sides of that phase. Amar ছবি এটাও আছে পিঙ্কিশ ছবি এটা তাতে ৰঙা ধৰণৰ এটা এটম আয়নছৰ মলিকুলছ দেখুৱাইছে কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকল দেখুৱাইছে এই কনস্টিটুয়েন্ট পাৰ্টিকলটো শেয়াৰ্ড হৈ আছে বিটুইন টু ইউনিট সেলছ তাৰ ফেজখন দুটা ইউনিট সেলৰ মাজত শেয়াৰ্ড হৈ আছে সেই কাৰণে এই এক্স্যাক্টলি মই তো ক'ব খুজিছিলো যে এই এটমছ আয়নছৰ মলিকুলছৰ half of that will be there in one given unit cell আৰু other half will be one neighboring unit cell. Etu actually eta atom science বা molecular eta size আছে etu point নহয় এই size এটা তাৰ আকৃতি এটা অলপ ডাঙৰ বস্তুটো গতিকে এই ডাঙৰ বলটোৰ half of that will be on one unit cell, other half is on other unit cell. গতিকে between two unit cells every face-centered constituent particle is shared. Every face-centered constituent particle shared হৈ আছে between two unit cells. গতিকে half of that constituent particle atom ion or molecule is in the given unit cell. গতিকে given unit cellৰ এটা face-centered থকা এটা constituent particle lor only half of the constituent particle belongs to the given unit cell. Other half belongs to a neighboring unit cell. Gotike, as there are 6 face-centered atoms, ions or molecules at the 6 faces, sokhon faceor majot, sokhon faceor centerot eta koi constituent particle atom ion ba molecules ase. Gotike, the contribution of the constituent particles, number of constituent particles from all the phase centers will be 6 phases into half of the constituent particle from each phase. Pratito phase or pora half. Gotike 6 into 1/2 will be the total number of constituent particles on the average belonging to one unit cell from the phase centers. All phase center or pora. আৰু 8 কৰ্নাৰছৰ পৰা 8টা কৰ্নাৰৰ পৰা there is again 8 into 1/8 is equal to 1 contribution. আৰু from the 6 phase centers of every unit cell the contribution to whole 6 into half is equal to 3. So from the corner there is contribution of 1 constituent particle, and from the phase centers there is contribution of 3 constituent particles. Accordingly, total number of constituent particles, atoms, ions or molecules, total number of atoms, ions or molecules per unit cell on the average is 1 plus 3 is equal to 4. This gives the value Z is equal to 4. আমি যোৱাবাৰ ফেজ চেণ্টাৰ্ড কিউবিক, বডি চেণ্টাৰ্ড কিউবিক, প্ৰিমিটিভ কিউবিক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰিমিটিভ, বডি চেণ্টাৰ্ড, ফেজ চেণ্টাৰ্ড এইবিলাকৰ কাৰণে আমি the number of constituent particles per unit cell Z calculate কৰিলো. আমি এটো মন কৰা উচিত হ'ব যে এন চেণ্টাৰটো এৰি থৈ গ'লো আমি এন চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত Z ভ্যালুটো 2 হয়. কেনেকৈ 2 হয়? ইটস ভেৰি ইজি. 8 কৰ্নাৰছৰ পৰা 8 কৰ্নাৰ এটমছ এন চেণ্টাৰ লিটিছতো থাকে আৰু 8 কৰ্নাৰছৰ পৰা আগৰ নিচিনাকৈ 8 into 1/8 is equal to 1 constituent particle per unit cell আহিব. আনহাতে এন চেণ্টাৰত
ইনচেণ্টাৰ লেটিছত কি হয় দুখন অপ'জিং ফেচত মাজত দুটা এটমছ আয়নছ বা মলিকুলছ থাকে গতিকে এই অপ'জিং ফেচ দুখনৰ মাজৰ যিটো আমি এখন ফেচৰ মাজত যদি এটা কনজুগেট পাৰ্টিকল থাকে আমি জানো যে তাৰ পৰা আধাখিনিহে কণ্ট্ৰিবিউটেড হয় ফেচ চেণ্টাৰ্ড কিউবিকত আমি এইটো কথা গম পাইছোঁ গতিকে ইনচেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই মানে 6খন ফেচত নাই 6 ফেচত নাই অকল দুখন অপ'জিং ফেচত আছে গতিকে তাৰে প্ৰত্যেকখন ফেচৰ পৰা মানে হাফ নাম্বাৰ অফ কনজুগেট পাৰ্টিকল আহিব আৰু অভাৰঅল আমাৰ দুইখন ফেচৰ পৰা 2 into half is equal to 1 কনজুগেট পাৰ্টিকল আহিব গতিকে টোটেল নাম্বাৰ অফ কনজুগেট পাৰ্টিকলছ ইজ 8 into 1/8 plus 2 into half is equal to 1 plus 1 is equal to 2 গতিকে আমাৰ ইনচেণ্টাৰ্ড লেটিছৰ কাৰণে z is equal to 2 হ'ব জাষ্ট লাইক বডি চেণ্টাৰ্ড লেটিছেছ body centered unit cells or so z value is the now we got the z value for all situations that where the z value is the number of constituent particles per unit cell on the average we can utilize this z value for calculation of the calculation involving the density of the crystalline solid and molar mass and so on এইটো কেনেকৈ কৰে আমি গম পাওঁ যে এটা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলৰ মাছটো কিমান হ'ব কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলৰ 1 মোলৰ মাছ আমি জানো সেইটো মোলাৰ মাছ গতিকে তাৰ পৰা আমি 1 মোল বা এভোগাড্ৰ নম্বৰৰ মাছ হ'ল m মোলাৰ মাছ গতিকে 1 কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলৰ মাছ অফ 1 কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল উইল বি m/na আনহাতে আমি জানো পাৰ ইউনিট চেল z number of particles are there z number of constituent particles are there accordingly mass of all the constituent particles which are there on the average in per unit cell is zm/na now if we divide this by the volume of the unit cell for a cubic lattice cubic unit cell the volume of the unit cell is very obvious volume is equal to a cube because the cubic unit cell is like a cube with sides a গতিকে this volume is a cube গতিকে তাতে আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব ডেন্সিটি এতিয়া আমি ভলিউম অফ দ্য ইউনিট চেল আমি a cube পালোঁ আৰু মাছ অফ অল দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ পাৰ ইউনিট চেল আমি গম পালোঁ zm/na গতিকে আমাৰ ডেন্সিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল আমি কি পাম মাছ অফ দ্য ইউনিট চেল ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ দ্য ইউনিট চেল that is equal to zm/na a cube zm/na cube for for cubic lattices for any other lattices we will have a general formula zm/na into v gotike this density of the unit cell is same as the density of the whole crystalline solid karon ki the unit cell bilak repeated hoye crystalline solid to form korise crystalline solid etar crystalor mane crystalor fundamental unit repeating unit to whole unit cell hetu চাৰিফালে একে ধৰণে জাস্ট ৰিপিট হৈছে 3 ডাইমেনশনত গতিকে এই ইউনিট সেলৰ ডেন্সিটি আৰু হোল ক্ৰিষ্টেলাইন সলিডৰ ডেন্সিটিটো একে সো হোল ক্ৰিষ্টেলাইন সলিডৰ ডেন্সিটি rho and the unit cellular density will be same and so the density rho of the whole crystalline solid can be taken as the density of the unit cell and we thus get the relation rho is equal to density rho of the crystalline solid is equal to zm/na a cube where z and this a are the parameters of the unit cell গতিকে unit cell parameter পৰা আমি density relate কৰিব পাৰো গতিকে এইটো ফৰ্মুলা আমি পাইছো density of the solid is equal to zm/na v by for cubic crystal zm/na a cube এই ৰিলেশনটো আমি ইউজ কৰি আমি নিউমেৰিকেল ক্যালকুলেশনস কৰিব পাৰো কেনেকুৱাকে আমাক যদি ইয়াতে মন কৰা আমাৰ মোলাৰ মাস m আৰু এজ লেংথ a আৰু number of constituent particles per unit cell z and density rho these four quantities are related tate amar if we know the three quantities then the fourth one can be known the Avogadro number na is of course known
সেইটো আমি জানো মুখস্থ আছে আমাৰ সবৰে 6.022 × 10⁻23 পাৰ মোল গতিকে এই এভোগাড্ৰ নাম্বাৰটো জানো গতিকে বাকি চাৰিটা ভ্যালু আমাৰ তাৰে যিকোনো তিনিটা জানিলে এটা উলিয়াব পাৰো ফৰ্থটো উলিয়াব পাৰো কেনেকৈ উলিয়াম যেনেকৈ আমি যদি আমাৰ যদি z m আৰু a টো জানো z টো কেনেকৈ জানিম আমি ফ্ৰম দ্য নোইং দ্য যদি আমি লেটিছ স্ট্ৰাকচাৰটো জানো whether it is primitive body centered end centered or face centered তাৰপৰা আমি z ভ্যালুটো গম পাম 1 2 or 4 বুলি আনহাতে m মোলাৰ মাছ আমি নৰ্মেলি সাবষ্টেন্স বিলাকৰ জানো আৰু এজ লেংথ a আমি ক্ৰিষ্টেল স্ট্ৰাকচাৰ ষ্টাডিৰ পৰা গম পোৱা যায় এক্স-ৰে ডিফ্ৰেকশন এক্সপেৰিমেন্টছৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰো যে এটা ক্ৰিষ্টেলাইন সলিডৰ এজ লেংথ প্যাৰামিটাৰ কিমান হ'ব গতিকে তাৰ পৰা আমি এটো a টো গম পাম গতিকে if we know z m and a we can calculate density rho আৰু density rho টো আমি নৰ্মেলি অৰ্ডিনাৰি মেজাৰমেন্টৰ পৰা আমি ডেনসিটি ৰো মেজাৰ কৰিব পাৰে গতিকে ডেনসিটি ৰো জানিলে আমি a ভ্যালুটো এস্টিমেট কৰিব পাৰো যদি আমি লেটিছ টাইপটো গম পাওঁ যে কিউবিক লেটিছ হলে আৰু কিউবিকৰ বডি সেন্টাৰ্ড ফেস সেন্টাৰ্ড নে প্ৰিমিটিভ এটো যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়া হলে z ভ্যালু গম পাম আৰু মোলাৰ মাছ m যদি আমি জানো সাবষ্টেন্সটো মোলাৰ মাছটো জানোৱে নৰ্মেলি আৰু ডেনসিটি ৰো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো ডিটারমাইন কৰো এক্সপেৰিমেন্টালি উলিয়াও তেতিয়া হলে উই ক্যান ক্যালকুলেট এজ লেংথ a ফৰ্মুলা কি হ'ব নিজে উলিয়াই লবা a in terms of rho m n rho na z and m a formula to কি হ'ব we can similarly calculate the molar mass যদি আমি বাকি কিটা বস্তু জানো ডেনসিটি আৰু লেটিছ প্যাৰামিটাৰস a গম পাওঁ আৰু লেটিছ টাইপ পৰা আমি z টো গম পাওঁ তেতিয়া হলে মোলাৰ মাছটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো এনেকৈ আমি বিভিন্ন নিউমেৰিকেল ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিম আৰু এটা ক্যালকুলেশন ইয়াত লিখা নহল মোৰ হেতু হল এবাউট z ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো z আমি কেনেকুৱাকৈ উলিয়াম একিটাৰ পৰা আমি গম পাম rho na a cube in divided by m কৰিলে আমাৰ z টো ওলাব z টো পৰা গম পাম যে যদি আমি কিউবিক বুলি জানাৰ পিছত আমি যদি সিওৰ নহও যে বডি সেন্টাৰ ফেস সেন্টাৰ নে প্ৰিমিটিভ তেতিয়া হলে আমি z টো এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো if it comes near to 1 very close to 1 then it is primitive if z value calculated z value in this way ক্যালকুলেট কৰিলে যে আমি z ভ্যালুটো গম পাওঁ তেনেকৈ তোমালকে এই মই দুটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমছ কিছু নেক্সট ক্লাছটো নেক্সট পাৰ্টত দিছো কিন্তু হেকিটা যদি তোমালকে হেকিটাৰ উপৰি আৰু মানে z ক্যালকুলেশন ধৰণৰ প্ৰবলেমো আহিব পাৰে তো হেতু কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছত আমি এটা এক্সাক্ট নিউমেৰিকেল ক্যালকুলেশন এটা লৈ আহো মানে দুটা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিব চেষ্টা কৰো about the relation relating molar mass density age length and the another parameter the number of constituent particles per unit cell z এই চাৰিটা প্যাৰামিটাৰ মাজত আমি মানে দুটা ক্যালকুলেশন আমি কৰি চাওঁ এতিয়া ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম হল এক্স-ৰে ডিফ্ৰেকশন ষ্টাডিজৰ পৰা আমি জানো যে কপাৰ মেটেলে FCC লেটিছ ফৰ্ম কৰে আৰু তাৰ ইউনিট সেল এজ বিলাক ইউনিট সেলৰ সাইজটো হয়গে 3.61 এংস্ট্ৰম অৰ্থাৎ 3.61 into 10 to the power minus 10 meter scale 1 angstrom is 10 to the minus 10 meter but 1 angstrom in centimeter is 10 to the power minus 8 centimeter গতিকে unit cell is to 3.61 angstrom পাইছো আনহাতে এক মিনিট আনহাতে আমাৰ এতিয়া এটো ডাটাৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিব দিছে ডেনসিটি অফ কপাৰ ইন গ্ৰাম পাৰ cm কিউব গ্ৰাম পাৰ cm কিউবত ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে আমি যদি আমি CGS গ্ৰাম পাৰ cm কিউবত উলিয়াব দিছে গতিকে আমি সেন্টিমিটাৰ গ্ৰাম এটো সিস্টেমত ইউজ কৰিম যদি আমি কিলোগ্ৰাম ইউনিটলৈ SI ইউনিট ইউজ কৰিব খোজো কিলোগ্ৰাম মিটাৰ এবিলাক তেতিয়া এটা সৰু প্ৰবলেম এৰাইজ কৰে এটো হল আমাৰ মোলাৰ মাছ বিলাক আমাৰ মোলাৰ মাছ অফ মেটেলস এন্ড আদাৰ সলিডস আমাৰ চিনাকি হল ফেমিলিয়াৰ মোলাৰ মাছ বিলাক হল আমাৰ
গ্ৰামছত তোমালোকে চবে মুখস্থ আছে হয়তো যে অক্সিজেনৰ মোলাৰ মাছ 32 গ্ৰাম পাৰ মোল বা কপাৰৰ মোলাৰ মাছ 63.5 গ্ৰাম পাৰ মোল কিন্তু যদি আমি কিলোগ্ৰাম পাৰ মোলত মোলাৰ মাছবিলাক এক্সপ্ৰেছ কৰিব খোজো দেন ইট উইল বি ইন কেছ অফ কপাৰ ইট উইল বি 0.0635 কিলোগ্ৰাম পাৰ মোল গতিকে কিলোগ্ৰামত নিলে মোলাৰ মাছৰ ভেলুটো আনফেমিলিয়াৰ হৈ যায় তোমালোকে তাতে ভুল কৰি দিব পাৰা সেইটো গতিকে যিমান পাৰা যায় মোলাৰ মাছবিলাক ইউজ কৰিবলৈ আমি গ্ৰাম ইউনিটটো বেছিকৈ ইউজ কৰিবা আৰু গ্ৰাম মিটাৰ কিউব কনফিউজ নকৰিবা গ্ৰাম আৰু চিএমটো ৰাখিবা লাগিলে লাষ্টত যদি তোমাক এছআই ইউনিটত উলিয়াব দিয়ে ফাইনেল প্ৰব্লেমটো তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি গ্ৰাম পাৰ চিএম কিউবৰ পৰা কিলোগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউবলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি এই কনভাৰ্চনটো জানি ল'বা কৈ আছোঁ এই কনভাৰ্চনটো হ'ল 1 গ্ৰাম পাৰ চিএম কিউব ইজ ইকুৱেল টু 1000 কিলোগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব কাৰণ 1 মিটাৰ কিউব is 100 centimeter on one side, 100 centimeter on the other side, 100 centimeter on the third side. গতিকে 1 meter cube is 1 million cm cube. আনহাতে 1 kilogram is 1000 gram. So on one side there is 1000, 1 gram is equal to 1 by 1000 kilogram and one side 1 meter cube is equal to 1 million cm cube. গতিকে 1 gram per cm cube becomes equal to 1000 kilogram per meter cube. এই কনভাৰ্সনটো লাগিলে ইউজ কৰিবা if necessary. এতিয়া আমাৰ এইটো প্ৰবলেম জাস্ট এইটো ডাইৰেক্ট এই প্ৰবলেমটো চাওঁ এইটো প্ৰবলেমটোত আমাৰ এজ লেংথটো দিয়া আছে এংষ্ট্ৰমৰ পৰা ইউ কনভাৰ্ট ইট টু সেন্টিমিটাৰ ইউনিট গতিকে 3.61 এংষ্ট্ৰম এজ লেংথ ইজ ইকুৱেল টু 3.61 এংষ্ট্ৰম ইজ ইকুৱেল টু 3.61 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -8 সেন্টিমিটাৰ এইটো আমি ইউজ কৰিম আৰু আমি এফচিচি লেটিছ কাৰণে গম পাওঁ জেড ইজ ইকুৱেল টু 4 দেখাত ডাটা দিয়া নাই যেন লাগে কিন্তু আমাৰ ডাটাকেইটা দিয়া আছে এজ লেংথৰ ডাটাটো দেখাত দিয়া আছে তাৰ বাদে আমাৰ জেড ডাটাটো লেটিছটো এফচিচি সেইটোৰ পৰা আমি জেড ডাটাটো গম পাম মোলাৰ মাছটো তোমাৰ কমন সেন্সৰ পৰা কমন জেনেৰেল নলেজৰ পৰা গম পাবা মোলাৰ মাছ অফ কপাৰ 63.5 মোলাৰ মাছ অফ জিংক 65.3 এইবিলাক অকণমান জানিব লাগিব দুটামান দিও দিব প্ৰবলেমত এনে তাৰপিছত মোলাৰ মাছ এম ইজ ইকুৱেল টু 63.5 গ্ৰাম পাৰ মোল এতিয়া মন কৰিবা মোলাৰ মাছবিলাক ইউনিটত ডাইৰেক্টলি নিলিখিবা মোলাৰ মাছবোৰ গ্ৰাম পাৰ মোলত আহিব মোলাৰ মাছ ইজ মাছ অফ 1 মোল গতিকে দিছ উইল বি ইন গ্ৰাম পাৰ মোল অৰ কিলোগ্ৰাম পাৰ মোল ইট উইল নট বি ইউ অৰ ইট উইল নট বি ডাইমেনশ্যনলেছ capital M is the molar mass not the molecular mass now now let us proceed we using relation rho is equal to zm by a cube na etu ami put kori dile hoi jabo z is equal to 4 m is equal to 63.5 gram per mole a is equal to 3.61 into 10 minus 8 tar a cube uliabo lagibo anhate avogadro number 6.022 into 1023 per mole এইটা ইউজ কৰিলে তেতিয়া আমি এইবিলাক আমি ডেনসিটি ৰটো ওলাব এনেকে এতিয়া আমি নিউমাৰেটৰত এটা মল ইনভাৰ্স আছে ডিনোমিনেটৰত মল ইনভাৰ্স কেনসেল হ'ব আৰু নিউমাৰেটৰত গ্ৰাম আছে ডিনোমিনেটৰত চিএম কিউব আছে গতিকে এটো देयर উইল বি দিস ডেনসিটি উইল কাম আউট ইন দা গ্ৰাম পাৰ চিএম কিউব ইন দিস যদি প্ৰবলেমটো এনেকে কৰা দা ডেনসিটি উইল কাম আউট ইন গ্ৰাম পাৰ চিএম কিউব গতিকে আমি এটো দেখিলো 254 গ্ৰাম তলত আমি পাইছো 283.3 into 10 to the power minus 24 cm cube amar 10 to the power 8 or pora cube hole 10 to the minus 24 ahe aru ifale eto Avogadro number eto 10 to the power 23 ase 10 to the minus 24 aru 10 to the power 23 log hoy amar ami palo 10 to the power minus 1 gotike eto 10 to the power minus 1 ahibo গতিকে তলত ডিনোমিনেটৰটো হ'ব 28.33 আৰু নিউমাৰেটৰটো 254 গতিকে আমি ডেনসিটি পালো 8.97 গ্ৰাম পাৰ চিএম কিউব দিস ইজ কোৱাইট ফেমিলিয়াৰ ডেনসিটি মেটেল বিলাকৰ এনেকুৱা ডেনসিটি হয় কপাৰৰ এৰাউণ্ড 9 হয় গতিকে এইটো আমি নিউমাৰিকেল প্ৰবলেম তেনেকৈ পালো তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা প্ৰবলেম চাওঁ
এইবাৰ ইয়াতে মোলাৰ মাছ ক্যালকুলেট কৰিব দিছে an element has a body centered cubic BCC structure with a SLH of 288 picometer দিয়া আছে picometer is 10 to the power minus 12 meter হেতু আমি জানো গতিকে 288 picometer মানে 288 into 10 to the minus 12 meter and then 1 meter is 10 to the power 2 centimeter গতিকে centimeter আনিলে finally 288 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power 2 plus 2 centimeter etu hobo gotike it will finally become a value will be 2.88 into 10 to the power minus 8 centimeter hobo yate anate density rho dia ase 7.2 gram per cm cube aru etu element to koise eta element in the second problem element has a body centered and element has a body centered cubic lattice boli dia hoise body centered cubic structure BCC উঠে গতিকে BCC স্ট্রাকচার মানে আমি জানো z ভ্যালু উইল বি 2 গতিকে z is equal to 2 a is equal to this given value 2.8 into 10 minus 18 10 minus 8 centimeter and rho is 7.2 gram per cm cube গতিকে আমি মোলার মাস m উলিয়াব লাগে m উলিয়াবলে এই ফর্মুলাটো আমি অরিজিনাল ফর্মুলাৰ পৰা m ভ্যালুটো উলিয়াই লওঁ m is equal to na a cube rho divided by z এটো পুট কৰিলে will get m value is m is equal to 6.02 into 1023 into 2.88 into 10 minus 8 to the power 3 so which will give you the power of 10 to the power minus 24 in aru etu amar ifale 10 to the power 23 avogadro pora ahise with tarpot amar density 7.2 gute kita ami multiply kori divide 2 re divide kori dile z is equal to 2 re divide korile we will get the molar mass 51.8 gram per mole গতিকে এলিমেন্টৰ আমাৰ তেনেকে মোলাৰ মাছ পোৱা যাব এই ক্যালকুলেশন কিটা এলিমেন্টাল সলিডৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেবল আয়নিক সলিডৰ কাৰণে ঠিক কি কৰিব লাগে পিছত কেতিয়াবা মই তোমাক কৈ দিম সুবিধা পালে